جو 22 تاریخ کو عمران خان کا پیغام تھا نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کس چیز کی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ اس سے پہلے اکتوبر میں 26ویں ترمیم آئی تھی، آئینی ترمیم آئی تھی، اور یہ ترمیم کس نے کی تھی؟ یہ ترمیم 14 سیٹوں والی ایک حکومت نے کی تھی، جنہوں نے عوام کا ووٹ چوری کر کے کوئی 100 سیٹیں، اس کا مطلب کروڑوں ووٹ چوری کر کے اس سے انہوں نے نیشنل اسمبلی بنائی۔ اس میں انہوں نے اور لوگ چوری کیے، دھمکیاں دے کے یا پیسے دے کے، یہی دو چیزیں کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے 2/3 اکثریت بنائی، اور اس کے تحت ساروں کو پتہ ہے، ساروں کو آج تک یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے لیے کتنی محنت کی گئی اور کس طرح وہ پاس کروائی گئی۔ جب 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ آپ نے جو واردات کی ہے، یہ آپ کے رول آف لا پہ کی ہے، رول آف لا ججز کی انڈیپینڈنس کے اوپر کی ہے۔ اور دونوں نے اس وجہ سے کال دی تھی کہ آپ اپنی جوڈیشری کے لیے کھڑے ہوں، آپ ان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ جوڈیشری آزاد ہوئے گی تو آپ کو جب انصاف ملنا ہوگا تو یہ جو غیر قانونی طریقے سے انسانوں کے حقوق بھی ختم کیے جا رہے ہیں، جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے عدلیہ کے اوپر ہے کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی، اپنے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو انصاف دے گی۔ تو جو 26ویں ترمیم تھی، اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ جب جوڈیشری کو کمپرومائز کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کو کے حق ختم کر دیے ہیں۔ آپ ان کو انصاف ملنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے آپ جوڈیشری سے، کیونکہ یہ ججز بھی اپنے لگائیں گے، ایک یہ ان کو آرڈر دیتے ہیں، وہ اس کے مطابق آپ کو سزائیں ملیں گی۔ اور جو عمران خان کی کوشش تھی کہ عدلیہ آزاد ہو، آج آپ دیکھ لیں کہ میرے اوپر جو چارجز ہیں وہ یہ پیغام دینے کے تھے کہ آپ اپنا آئینی حق استعمال کریں۔ جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ ہے، اس پنجاب گورنمنٹ نے چوری شدہ مینڈیٹ کے تحت یہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ڈری ہوئی حکومت ہوئے گی، یہ ڈرے ہوئے لوگوں سے، کیونکہ ان کا ووٹ چوری کیا ہوا انہوں نے۔ اس لیے یہ والی حکومت جو ہے، اس نے تو ہر کام کرنا ہے۔ پہلے جب لوگوں کا آرٹیکل 6 رکھتا ہے اگر آپ لوگوں کا ووٹ چوری کریں، تو جب آپ ووٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیا کون سا، اس کا مطلب ہے یہ رات کو آرڈر پاس کریں کہ جی 144 لگا دو، یہ رات کو جا کے کہیں کہ جی جلدی سے جا کے ایک ججمنٹ لے آئیں کہ جی کوئی پاکستانی نکلے نہ سڑکوں پہ۔ کیوں؟ یہ تو ساری دنیا میں اجازت ہے، آپ کا آئین اجازت دیتا ہے۔ تو ان کی جو چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت کا جو 26ویں ترمیم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت آپ نے سارے ججز کے حقوق لے لیے ہیں، ان کی انڈیپینڈنس لے لی ہے۔ ہم اپنے ججز کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ججز یہ قانون کے اور جوڈیشری کے، ان بیچاروں کے لیے تو ہم کھڑے تھے ججز کے لیے کہ اگر یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ یہ کیس لگنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن لگ بھی گیا ہے۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ججمنٹ بھی سنائی جا رہی ہے، حکومت کے اینکرز بیٹھ کے آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے سزا 1 مہینے میں ملنی ہے۔ ان کو کیسے پتہ ہے؟ ان کے اوپر توہین عدالت بھی نہیں لگا سکتے یہ بیچارے جج۔ جو آرڈر آئے گا انہوں نے سنا دینا ہے۔ تو جب انہوں نے جو آرڈر آئے گا علیمہ خان کو انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے، تو انہوں نے یہ والا کیس ڈھونڈ لیا، یہ نہیں ہوگا کوئی اور ڈھونڈ لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، اگر بیچارے فیصل اس سے نکل جاتے ہیں تو کوئی اور کیس آ جائے گا جس کے تحت آپ نے جو لکھی ہوئی سزا ہے، وہ سزا لکھی تو گئی ہے نا، تو اب اگر اس کیس میں نہیں ہوتا تو کسی اور کورٹ میں پکڑا دیں گے کہ تم سنا دو۔ تو یہ چیزیں پاکستانیوں کے لیے فکر مند ہمیں پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہیں۔ اول تو اگر جوڈیشری آزاد ہوتی آج عمران خان جیل میں نہ ہوتے۔ یہ بالکل اتنے خراب کیسز کی باوجود آپ اگر کہیں کہ ہائی کورٹ چلے جائیں، 1 سال پورا ہو گیا ہے، ہائی کورٹ عمران خان کا القادر کیس کی بیل نہیں لگا رہا۔
अब दूसरे केस में जल्दी से 17 साल सजा हो गया बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशा खाना 2 में, उसको भी देख लेंगे। हम जाएंगे, अब कोर्ट खुल गए हैं ना जी, 8 के बाद जब हाई कोर्ट खुलेगा तो हम हाई कोर्ट के बाहर बैठे होंगे। हमारे कई दिन और कई घंटे लगते हैं, लेकिन हम आइन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम जब अडयाला के बाहर जाते हैं, ये वाटर कैनन चलाते हैं, फिर मेरी वो बहन की नवासी, वो छोटी टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने पानी चला दिया। थोड़ी सी हमारी फैमिली बैठी हुई थी। क्या ये कह रहे हैं कि चुप कर जाएं, इमरान खान के लिए ना खड़े हों, इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रहने दें? नहीं, हम तो खड़े होंगे। और उसकी अगर सज़ा ये है कि आपने हमें भी जेलों में डालना है क्योंकि आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो इमरान खान ने कहा था जिद्दोजहद इबादत है और हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। हलीमा खानम साहबा का केस था और इसमें हमने बरियत की दरख्वास्त दी हुई थी। और देखिए, बरियत की दरख्वास्त में हमारी बड़ी सादा सी इस्तदा है, वो ये है कि इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है। केस क्या है? केस ये है कि हलीमा खानम साहबा ने जेल के बाहर आके मीडिया पे एक पैगाम दिया, और पैगाम क्या दिया कि रूल ऑफ लॉ के लिए प्रोटेस्ट करें, इमरान खान साहब का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए प्रोटेस्ट करें, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पुरअमन प्रोटेस्ट करें, जो कि आईनी और कानूनी हक है। और वो जो मैसेज था खान साहब का, जो कि बिल्कुल एज पर लॉ था, वो मैसेज जो मीडिया के जरिए टेलीवाइज्ड हुआ, और इनके मैसेज देने से कबल इमरान खान साहब की बात हुई। मीडिया के जो नुमाइंदगान अंदर गए थे, जो जर्नलिस्ट भाई अंदर गए थे, उन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने हलीमा खान साहिबा के वो मैसेज मीडिया पे बात करने से कबल वो मैसेज अपने मीडिया चैनल्स को दे दिया। वो मैसेज मीडिया चैनल्स पे चल गया। हलीमा खानम साहिबा की बातचीत से कबल वो मैसेज मीडिया चैनल्स पे चल गया। मैसेज क्या था जी? पुरअमन एहतजाज करें, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, अपने हक के लिए निकलें, इंसाफ के लिए निकलें, आइन और कानून के मुताबिक। प्रिंसिपली हमारा स्टैंड ये है कि उस मैसेज में कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। खान साहब के जितने भी मैसेजेस थे, और खास तौर पे वो मैसेज, वो आइन और कानून के दायरे के अंदर था, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। अब किया क्या जाता है कि हलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनके खिलाफ ये बेबुनियाद केस कर दिया जाता है कि आपने वो पैगाम जो आइन और कानून के दायरे के अंदर है और जो मीडिया के जरिए गया है, वो दे के आपने कोई गैर कानूनी काम कर दिया, आपने दहशतगर्दी कर दी, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद मुकदमा है। देखिए, मैं जैसे एक अर्ज कर रहा हूं कि मैसेज बिल्कुल कानूनी था, इसीलिए मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर तो हलीमा खानम साहबा ने कोई गलत बात की थी, तो जिन चैनल्स पे ये मैसेज चला था, क्या पेमरा ने उन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की? क्या उन चैनल्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए? नहीं किए गए। दुरुस्त किया कि नहीं किए गए? क्योंकि उन चैनल्स ने कोई गलत बात नहीं की। जिस तरह उन चैनल्स ने गलत बात नहीं की, इसी तरह हलीमा खानम साहबा ने भी कोई गलत बात नहीं की। दूसरा, इस केस में हलीमा खानम साहबा के खिलाफ सिरे से कोई शहादत मौजूद ही नहीं है। कानून ये कहता है कि जब किसी मुल्ज़िम के खिलाफ जो चार्ज है वो बेबुनियाद हो, ग्राउंडलेस हो, और जो सफ़ाए मिसल पे शहादत है उसकी बुनियाद पे सजा का इम्कान ना हो, तो ऐसे केसेस में मुल्ज़मान को बरी कर देना चाहिए। प्रोसिक्यूशन भी आज हमारी बहस के जवाब में हलीमा खानम साहबा के खिलाफ कोई बात सफ़ाए मिसल पे नहीं ला सकी, और हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाअल्लाह व ताला इंसाफ का बोलबाला होगा। आज हलीमा खानम साहबा को इस केस में मैं समझता हूं कि जो हमारी इस्तदा है, जो सफ़ाए मिसल में मवाद है, जो कानून है, उस कानून के मुताबिक इन्हें 100% बरी होना चाहिए। हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि हलीमा खानम साहबा को बरी किया जाएगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा।